Namaste. A very happy evening to all my dear students, teachers, and the school administrative department. My name is Ashwita Malnad. I'm your tutor in Vidya Shakti. I handle science. Hope you all are doing good. That sounds really great. It's so nice to see so many good evening messages from you. So you made my evening really good. Hope my voice is clear and loud and you all can hear. In case of any discrepancy, I request you to post the message right now because once the class is started, I think we'll have to concentrate on the class. Okay, I'll give you 30 seconds time. Dear students, please let us know that the voice is clear and audible. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಯ್ಸ್ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ So I'm getting messages. Which class is this? This is 8th standard science class of Vidya Shakti. Vidya Shaktiಯ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ತರಗತಿ. Okay. Thank you so much for all your responses. Having said that, in the morning session, we were discussing about the chemical effects of electric current. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Before me starting, see, always remember, there are few words that is difficult to understand ಅಥವಾ technical words ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ we call them as jargon words. ಜಾರ್ಗನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪದಗಳು ಅದ್ ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತದನ್ನ ಜಾರ್ಗನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ 8th ಕ್ಲಾಸ್, ಈಗ್ಲಿಂದಾನೇ ನೀವು ಇಂತಹ ಪದಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಮಾತಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಹ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ you'll develop a sense of confidence while you're speaking. Clear? Kudlur T. Narsipura from Mysore. You're asking which lesson are we talking about, Anta? I have to request you and ask you, like, in the morning session, have you attended the class or not? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? I repeat, KRCRS 421, Kudlur, Narsimpura, Mysore. Yes. So ಯಾವ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಕ್ಳೇ ಹಾಗಿದ್ರೆ? You had attended, right? So which class were we doing? ಯಾವ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? So we get few students telling, we don't know which subject is this. Few students asking, we don't know which chapter you're doing. And few students saying, not audible, though it is crystal clear from our end. Then why did you put the message chemical effects of electric current ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ? To simply kill the time, isn't it? Please be mindful while you're putting the message in the chat box. Time and again, I'm telling you, I won't repeat it going further. So we were talking about jargon words. Jargon words are the technical words that we use in our daily life. ಸೊ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, the solid that separates from a solution is called as precipitation. Okay, it's a process where the solid that separates from a solution
ಸಾಲಿಡ್ ದಟ್ ಸಪರೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ಆರ್ ಸ್ನೋ ವರ್ಬಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ರ್ಯಾಶ್ಲಿ ಆರ್ ಸಡನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೌನ್ ಆದ ರೀತಿಲಿ ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಸಮನ್ ಇಸ್ ರಿಸೈನ್ ದ ಜಾಬ್, ಹಿಸ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹದ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಪದಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ಯೋರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾರ್ಗನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಐಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ಟು ದಟ್. ಸೊ ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆನ್ another material by means of electricity is called as electroplating. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಟು ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 63, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. So the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called as electroplating. Okay, it is one of the most common application of chemical effects of electric current. And ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಹೊರಗಿಂದ ಆಚ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಫ್ರಿಡ್ಜಸ್ಗೆಲ್ಲ ಐರನ್ ನ ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ, ಕಬ್ಬಿಣನ ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಈ ಕಬ್ಬಿಣ ಬಂದು ಆಚೆ ಗಾಳಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಕರೋಡ್ ಅಂಡ್ ರಸ್ಟ್. ಕರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೋಡ್ ಪತಿನ, ಕರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'll explain it to you. ಕೊರೋಡ್ ಕೊರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಓಕೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ slowly by a chemical action. Destroy or damage slowly by a chemical action. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು corrode ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. For example, acid rains poisons fish and corrodes buildings. Corrodes ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ವೀಕನ್ ಅಂತ, ಗ್ರಾಜುಲಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಪರ್ಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂತ ಒಂದು ಕರೋಷನ್ ನ ಮತ್ತೆ ರಸ್ಟ್ ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಐರನ್ ಗಳಿಗೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣಗಳಿಗೆ ಜಿಂಕ್ ನ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ಐರನ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕರೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ for coating metal objects with a thin layer of different metal. The layer of metal deposited will have some desired property which the metal of the object lacks. ಆ ಒಂದು ಮೂಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆ ಒಂದು ಮೂಲ ಮೆಟಲ್ ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, I'll again reshare it with you.
Give me a moment. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ರೋಮಿಯಂನ ಎಷ್ಟೋ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಬಾತ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಕೊಳಾಯಿಗಳು, ಬಾತ್ ಕೊಳಾಯಿಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹದ್ದು, ಅಂತಹ ಕೊಳಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಿಚನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ವೀಲ್ದು ರಿಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ರಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಕ್ರೋಮಿಯಮು? ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಶೈನಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಶೈನಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕರೋಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. It resists scratches. However, chromium is expensive and it may not become economical to make the whole object of chromium. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆದ್ರಿಂದ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಬಳಸಿ ಇಂತ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಡವೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಈ ತಗಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ತಗಡು ಅಂದ್ರೆ ಬೈಗುಳ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಚೀಪ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. And these ornaments have the appearance of silver or gold but are much less expensive. ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತಹ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು. ಈ ಟಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಲ್ಲ, ಫುಡ್ ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್, ಬೋರ್ಮಿಟಾ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೇರೆ ಪೀಡಿಯಾಶ್ಯೂರ್ ಇಂತಹ ಪೌಡರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಟಿನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಟಿನ್ ಆನ್ ಟು ಐರನ್. ಸೊ ಟಿನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಐರನ್, thus food does not come into contact with the iron and it is protected from getting spoiled. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆರ್ ನೇಚರ್. Having said that, this was a chapter where we discussed about the chemical effects of electric current. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ. Now let us move ahead to our next chapter, that is some natural phenomena. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿರುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಿದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಡ್ 8 ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನೋಮೆನಾ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಾನವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನೋಮೆನಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಂಚ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಿಂಚೋದು, ಮತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪ.
ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಫಿನೋಮೆನಾ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಅವಘಡಗಳು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಇಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೂ ಆಗಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು ಅಂಡ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಆಸ್ ಅನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಾವಿರುವಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಚಳಿಯ ವಾತಾವರಣ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೇ ನಾವಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಚಳಿ ಅಂತೂ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್? ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಪ್ಲೇಸ್? ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಗುಡ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಗುಡ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು? In what way you can? Air, lightning, sun, rain. Okay. Any other? Any other? Any other way you can take good care of yourself during this weather? Yemen country. Okay. So Yemen country ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತನಾ? Or you asking me about the Yemen country? Yemen country is a very poor country. It has been severely damaged economically and it does not have any natural resources too. So sometimes, we always complain about our country or the place we live. So, or the food we intake. ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ವಸತಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. But we have to be thankful at least we have this compared to other countries. And one such country is Yemen country. Reason, it is very important to keep yourself warm. The cloth you wear, the food you eat, please make sure that you drink hot water. So the chances of getting cold or cough is ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲೆಸ್. ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು. ಸೊ ಉಷ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುವಂತ ಆಹಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳ್ಮೆಣಸಿನ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕಾಳ್ಮೆಣಸು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತಿಂದ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಸರನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಕಾಳ್ಮೆಣಸನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು. ಅಥವಾ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಕಾಳ್ಮೆಣಸನ್ನ ಉದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸೋದು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ. ಸೆಸಮೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಳ್ಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಅಗಸೆ ಬೀಜ, ಫ್ಲಾಕ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಹುರಿದಿರುವಂತಹ ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ತರವಾದಂತಹ ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಆಮ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಗುಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಫುಡ್. ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ಲಿ ಸೆಡ್, ವೇರಿಂಗ್ ಸಾಕ್ಸ್, ಗ್ಲೌಸ್, ಸ್ವೆಟರ್, ಲೇಸರ್, ಮಫ್ಲರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ವೆಲ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಗುಡ್. ಸೊ ನೌ let us learn about a chapter, some natural phenomena, in which we talk about lighting. So lightning ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Wearing cotton to the ears, ma'am. You can't wear cotton to the ears. You can stuff cotton balls inside the ears. Okay, good one. Well, lightning andre enu? You see some sparks on an electric pole when wires become loose. So ಅದು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಚಾರ್ಜರ್ ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಹಿಂಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಇವನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಬಟ್ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ ಹೊಡಿಯೋದನ್ನ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಇವನ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೆನೋಮೆನನ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ವೆನ್ ವಿಂಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ದ ವೈರ್ಸ್.
So you might also seen sparkles when you plug in a loose or in its socket. ಆ ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. So lighting is also an electric spark on a huge scale. So lighting is nothing but it's a electric spark on a huge scale. ಓಕೆ, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಥಂಡರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವ್ರತ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರು. ವ್ರತ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪ ದೇವರಿಂದ ಏನೋ ಶಾಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಡಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಯ. ಪಾಪ ಮುಗ್ದ್ರಿದ್ರು ಜನಗಳು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಭಯಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. So especially, I'll share you an image. ಸೊ ಹಳೇ ಗ್ರೀಕರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಳೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ 600 BC. BC ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ. ಸೊ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ 600 BC ದಟ್ ವೆನ್ ಆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ವೇರ್. So, see, I always feel that whenever we learn a new subject or a chapter, it not only reveals on about science, and it's not just about the chemical effects, ಅಥವಾ it's not about only about the science and signals and physics and so. ಅದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಅವರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರದಲ್ಲೂ ಇನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಸೈನ್ಸ್. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಜೀವಾಳವನ್ನ ನಾವು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ನಾವು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಕಿ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವೆಲ್, ಸೊ ಗ್ರೀಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆರ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾಸಿಲ್ಡ್ ಟ್ರೀ ರಿಸೈನ್. ಫಾಸಿಲ್ಡ್ ಟ್ರೀ ರೆಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಟು ಗಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ ಟ್ರೀ ರೆಸಿನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಆಂಬರ್ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಂಬರ್, ಈ ರೀತಿ ಅಂಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ರೆಸಿನ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫರ್ಗ್ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಲೈಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಚ್ ಆಸ್ ಹೇರ್. ಸೊ ನೀವ್ ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಉಲ್ಲನ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂದಲಿನ ಎಳೆಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ನೀವು. ರೈಟ್? ಕೂದಲಿನ ಎಳೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಗೂದಲಿನ ಎಳೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ನೇತಾಡ್ತಿರೋದು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಬಲ್ಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಕೂದಲು ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಹಾರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಲ್, ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಅ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಕ್ರಾಕ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಾಗ ಅದೊಂಥರ ಅನ್ನೋಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಉಲ್ಲನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಅದನ್ನ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಅದೊಂದ್ ರೀತಿ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಉಷ್ಣವನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್. ಸೊ ಅದು 1752 ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1752 ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಿ ಶೋಡ್ ದಟ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಶಿಯಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಫಿನೋಮೆನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು
whether you understood today's class and did you had any difficulty or do you have any questions. If you have any questions and doubts, please post it in the chat box. The chat box is yours now. ದಯವಿಟ್ಟು post ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So you have 1 minute time, children, 60 seconds time. Please post your doubts or questions or any difficulty that you have faced in today's session. As I had promised you in the last session, I'm giving you the time to ask your questions or doubts. Please let me know how did you feel today's session or in case you have any doubt. Okay, we have one question from a student. What is electric spark? Okay, noted. Weather of Northern Asia. What do you expect? You want me to tell the weather of North Asia, how it is? How come lighting? Please explain, ma'am. Okay. Any other question? Okay. So these were the questions I had. Definitely you'll get answers for all your question in the next session, or that is on Friday. Till then, take good care of yourself, and I would like to end the session here. Thank you so much for your active participation. Let's meet in the next session. Thank you so much. Have a good day.